제가 알람을 해 놓겠습니다. 제가 안 그러면 9시, 10시까지 할지 모르니까 몇 시에 셋업 하신 건 모르실 거예요, 그죠? 사실 여기 우리 김준식 목사님을 거의 10년 동안 거의 장로로서 모셨고, 그래서 지금 사실 여기에서 하는 게 꼭 그 아들이 아버지한테 좀 잘 보이려고 하는 그런 게 있어요. 그때 좀 떨립니다, 솔직히. 솔직히 그런 심정입니다, 솔직히. 그래서 물론 목사님은 뭐 제가 간증하는 것을 거의 보시지 못했을 수도 있습니다, 당연히. 그리고 저도 지금 교회를 장로로 섬기지만 저희 교회에서는 간증을 안 합니다. 하는 것 자체가 모순이고 어떤 면에서는 행동으로 살아가면 되는 것이지 간증을 할 필요도 없을 것 같고, 그러나 이제 다른 데 가게 되면 제가 뭐 코스타도 가고 이런 여러 군데 가서 이제 간증을 하고 다닙니다. 그래서 저는 오늘 제가 살아온 그 인생을 좀 말씀을 드리고 마지막에 선교 쪽에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다. 제 슬라이드를 저는 이제 컴퓨터 소프트웨어 회사를 하다 보니까 항상 이런 데 익숙해졌습니다. 프레젠테이션 익숙해졌으니까 오늘은 그런 프레젠테이션 위주로 해가지고 할 것입니다. 네. 그 비디오를 잠깐만 보겠습니다. 이게 원래는 이제 저희 회사가 한국의 YTN 그게 이제 소개가 됐는데요. 그거 짧게 원래는 한 30분짜리인데 한 5분 정도 해가지고 그거 하고 그다음 Ernst & Young Entrepreneur of the Year 제가 수상했는데 그것까지 해가지고 잠깐 보겠습니다. 점점 치열해져가는 제약회사들의 신약개발 전쟁, 그리고 약품의 안전성을 검증받는 엄격하고도 치밀한 FDA의 심사. 환자에게 신약이 투여되기까지의 과정은 그리 만만한 일이 아니다. FDA의 신약 승인을 받기 위해 제약사들이 제출해야 할 서류는 수십만 장에서 수백만 장까지. 이 방대한 서류를 심사하기 위해 FDA는 2년에서 많게는 5년까지 막대한 시간을 써야 했습니다. 그런데 지난 1997년 신약 신청 전자문서가 등장하면서 획기적인 변화가 찾아옵니다. 그 중심에는 직원이 고작 7명에 불과하던 한 자그마한 회사가 있었습니다. 미국에 사는 거의 모든 인종들이 모여 일하는 곳. ISI에서는 그만큼 소통이 중요하다. 김진수 사장은 직원들과 1:1 면담을 정례화하고 그들의 생각과 회사의 입장을 공유한다. I just got done speaking with Jinsu. I can always speak with him about any department matters or personal matters. He will listen to anything that we have to say. He listens to all of our feedback and is able to speak with me directly about matters of the company, matters of the department, matters of finances, as well as how the company's doing, what the vision of the company is. He's very clear about that. ISI의 사후는 회사명의 앞글자를 딴 3가지. 정직, 만족, 혁신이다. 그중 김진수 사장이 가장 중요하게 생각하는 것은 만족. 고객의 만족뿐 아니라 회사에 대한 직원들의 만족도 그에겐 소중하다. ISI는 매년 회사 수익의 10%를 직원들에게 나누어 준다. 직원들의 만족과 경영 성과는 비례한다고 믿기 때문이다. 더불어 매년 회사 수익의 10%를 사회에 환원한다. 정직하게 세금 내고 수익을 공유해도 성공할 수 있다는 당당함이 ISI의 힘인 것이다. 엄청난 비용과 시간이 들어가는 신약 개발 전쟁. 그 틈새 시장인 신약 신청 분야를 독점적으로 파고들어 에너지를 집중적으로 쏟아붓습니다. 이후 눈부신 성장을 하면서도 경영은 깨끗하고 투명하게, 이익은 사회와 직원들에게 나눠줍니다.
틈새 시장을 노린 독창적인 아이디어와 성실한 기업윤리 준수, FDA와 유수의 제약사들로부터 10년 넘게 신뢰를 받아온 데는 그만한 이유가 있었던 것입니다. The Ernst & Young Entrepreneur of the Year Awards recognize the achievements of the outstanding entrepreneurs behind some of the world's most successful businesses. Within 6 years of emigrating to the U.S. in 1986, Jin-Soo Kim founded ISI. ISI has since grown into an international technology leader, providing submission solutions, process services, and consulting to the life sciences industry. Jin-Soo began his career at Laser Recording Systems, where his vision and leadership led to 2 breakthrough technologies: the first electronic submission to the FDA using optical disc technology, and a parallel application that was adopted as standard by the European drug agencies. In recognition of Jin-Soo's pioneering role in electronic submissions to the FDA, his work has been included in the Smithsonian Institute's Innovation in Science collection. Okay, the 2008 New Jersey Pharmaceutical Technologies and Life Science Entrepreneur of the Year is Jin-Soo Kim, Image Solutions. Last, I want to thank to God who provided me not only good time, but also difficult, challenging time. Through difficult, challenging, I learned that the success is not done not by work, not my work, but so many other people and the press. And also that I learned the purpose of difficulty is not for difficulty, but to make a company grow more strong. And the last that I learned through difficult time, to have spring excitement, you need a cold winter. Again, I want to thank you. God bless you. 저 콩글리시 들으셨습니까? 제가 태어난 집입니다. 제가 한 7년 전에 갔더니까 이제는 셀룰라이트 들어와 있고 그 당시는 전기도 들어와 있지 않았던 때입니다. 저는 강원도 삼척 시골에서 태어났습니다. 저희 형님은 알코올 중독자였습니다. 주정을 많이 하셨죠. 그래서 40대 후반에 돌아가셨습니다. 저희 둘째 형님은 군대에 가서 자살을 하셨습니다. 그리고 저희 누님은 초등학교도 나오지 못하신 분입니다. 제가 왜 이 3가지를 미리 말씀드리는가 하면 이것이 지금 제가 하는 사역과 관련이 되기 때문입니다. 하나님께서 다 어떤 고난을 주실 때 보니까 다 이유가 있으시기 때문에 지금 저는 하나님께서 그 섭리하시는 것을 저는 깨닫습니다. 그리고 이제 저는 뭐 뛰어난 학생이 아닙니다. 사실 제가 성적표를 보여드리겠습니다. 잘 안 보이죠? 제가 확대를 해 보여드리겠습니다. 40명, 39명에서 제가 7등, 9등, 17등, 뭐 16등, 뭐 하여튼 한 30% 정도에 들은 뭐 보통 사람이었습니다. 특히 영어를 보면 저는 주로 C로 장식을 했습니다. 뭐 처음 1학년 때는 그래도 뭐 80 몇 점 했지만 그 다음에 73점, 76점 뭐 저로 C로 장식을 한 사람입니다. 그리고 아버님께서는 농사를 지으셨습니다. 그래서 너는 대학 갈 형편이 안 된다 어차피. 그러니까 공업고등전문학교 그 당시면 5년제가 있었습니다. 공고하고 2년제 전문학교를 합친 학교입니다. 졸업하고 너는 한전에 취직이나 해라. 그래서 나는 그렇게 나의 인생이 끝나는 걸로 생각을 했습니다. 그런데 제가 고등학교 2학년 때 저희 삶의 전환점이 찾아옵니다. 제가 교회를 다니기 시작했습니다. 저한테는 이것은 하나의 혁명이었습니다. 내 스스로 할 수 없다는 가정하에서 살아왔는데
교회를 다니면서 저한테는 질문이 되기 시작했습니다. 하나님을 아버지라고 부르기 시작하면서 아버지라고 부르는데 왜 안 된다고 스스로 하는가에 대해서 저는 제 자신을 이해할 수가 없었습니다. 최소한 노력도 하지 않고 시도도 해보지 않고 안 된다는 것은 저로서는 받아들일 수가 없었습니다. 그래서 저도 시도를 해봐야 되겠다 해가지고 시도를 하기를 시작합니다. 그래서 저는 대학교 3학년 5년제를 마치면 3학년에 편입할 수 있는 자격이 주어졌습니다. 그래서 편입시험을 치기로 했습니다. 근데 보셨지만은 그 영어가 워낙 C로 나갔기 때문에 편입시험을 치는 데서 가장 중요한 과목이 영어입니다. 그런데 그래서 영어를 하루에 10시간씩 공부를 했습니다. 그렇게 쉽지가 않더라고요, 사실. 그래서 어찌하여튼 열심히 노력해가지고 인천에 있는 인하대학으로 제가 편입을 했습니다. 그런데 형편상 처음에는 한 학년 휴학을 하고 또 한국전력에 동시에 입사를 했습니다. 그래서 낮에는 일하고 저녁에는 학교를 다녔습니다. 이제 학교를 마칠 때가 되니까 그 다음에는 또한 챌린지가 저한테 왔습니다. 이제 다음 제가 목표를 정한 게 이제 나도 대학 교수가 돼야 되겠다 결정을 하고, 그리고 대학 교수가 되려면 중요한 게 좀 좋은 대학을 나와야 됩니다, 사실은. 그래서 인하대는 좀 시시한 것 같아서 제가 도전한 곳이 바로 이 서울대학교입니다. 첫 번째 보기 좋게 떨어졌습니다. 두 번째도 열심히 했어요, 공부는. 뭐 직장에 다니면서 이제 시간 있을 때마다 했으니까 두 번째도 떨어졌습니다. 그래서 독서실 아시는지 모르겠네요. 독서실, 도서관이 아닌 독서실에서 가서 침낭, 잘 적에는 침낭 해가지고 그 책상 밑에서 자고, 그렇게 했는데 3번 했는데도 또 떨어졌습니다. 저희 한계죠, 따지고 보면. 그래서 실망을 하고 있는데 회사에서 컴퓨터 요원을 구한다는 이야기를 들었습니다. 저는 전기과 출신이거든요. 그래서 제가 컴퓨터 요원에 응시를 했습니다. 그런데 정말로 세상 말로 운 좋게 제가 선택이 된 겁니다. 그런데 컴퓨터가 너무너무 좋은 겁니다. 이게 프로그램 짜는 게 너무너무 행복하니까 회사 들어가서 그냥 그게 완전히 빠져버립니다. 다른 사람은 커피 브레이크 있고 하는데 그것도 생각할 틈도 없이 그냥 빠져버리더라고요. 그래서 제가 느낀 것이 성공하기 위해서는 자기 하는 일을 좋아해야 되겠구나 하는 것을 깨닫게 되었습니다. 그렇게 열심히 하고 또 좋아하다 보니까 한국전력에서 해외 연수를 가라는 거예요. 저는 전혀 생각지 못했는데 그래서 플로리다에 있는 그 해리스라는 컴퓨터 회사로 연수를 오게 됩니다. 연수를 와서 세상을 다시 보니까 또 공부를 또 하고 싶은 거예요, 이게. 그래서 내가 원래 교수가 되는 것이 꿈이었기 때문에 그래서 내가 유학을 와야 되겠다 결정을 하고 귀국해서 2년 동안 한국전력에서 일하고, 그리고 나서 유학 준비를 했습니다. 아까도 보셨지만 저희 영어 실력이 별로 신통치 않은 게 뭐 한 해, 2해 공부한다고 그게 제대로 또 되겠습니까, 그게. 그래서 공부를 열심히 했는데도 사실은 저 토플 점수입니다. 제가 옛날 토플로 했는데 보통 550은 돼야지 그래도 주립대학을 들어갔는데 527점입니다. 그래서 겨우 들어간 곳이 바로 여기 스티븐스 공대를 들어갔습니다. 스티븐스 공대를 들어가서 열심히 했습니다. 그리고 교수가 되는 것을 꿈을 꾸고 그러는데 이제 석사를 거의 마칠 때가 되니까 이제 저는 이제 목표가 이제 교수였으니까 당연히 이제 석사 마치면 이제 박사 과정을 밟아야 되겠다고 생각을 하고 집에서 이제 와이프한테 얘기했더니까 절대 그냥 반대입니다. 이혼하고 나 혼자 돌아가든가 당신 혼자 공부하든가 둘 중에 하라는 겁니다. 저희 아내가 고생을 많이 했습니다, 사실은.
미국 와서 1년 반 동안 그 석사 마칠 동안에 따로 살았으니까 저는 기숙사에 있었고 저희 아내와 저희 아들은 장모님이 그 스테튼 아일랜드라고 멀리 떨어져 있지는 않았지만은 차가 없었으니까 가는데 뭐 2-3시간 걸리니까 따로 살았어요. 그런데 저희 아내가 그 부모님이 이혼을 어렸을 적에 해가지고 초등학교 때 이혼을 하셔가지고 엄마는 미리 미국으로 오셨고 그래서 거의 모든 성장 기간을 그냥 엄마 없이 살았습니다. 그러다 보니까 미국 와서 엄마의 어떤 뭐 그런 사랑을 원했는데 그거를 못 받으니까 그 갈등이 엄청나게 심했던가 봐요. 그러니까 데리고 나가든가 가장이면 데리고 나가든가 안 그러면 이혼하고 혼자 나갈 테니까 혼자 공부하라고 해서 제가 선택의 기로에서 박사를 포기를 했습니다. 그리고 직장을 잡았습니다. 직장을 잡아서 처음에 들어간 회사가 아주 작은 회사입니다. 큰 회사도 아니고 직원이 고작 10명 되는 작은 회사였습니다. 그래서 처음에 들어갈 때 봉급이 제가 요구한 것이 3만 불이었습니다. 연봉. 그때 석사 마치면 3만 불 정도 받았으니까. 그런데 회사에서 2만 5천 불을 준다는 겁니다. 그래서 저희한테는 선택의 여지가 하나도 없었습니다. 일을 하고부터 시작해야지 면접하려고 원하는 데도 없더라고요. 그냥 영주권도 없었기 때문에 그래서 일단은 2만 5천 불로 하기로 하고 그 대신 6개월 후에 다시 리뷰를 해주겠다고 약속을 했습니다. 그래 저는 아까도 말씀드렸지만 저는 워낙 일을 좋아하다 보니까 저녁 먹고 다시 회사로 들어갑니다. 들어가서 밤 12시까지 보통 일하고 하루에 15시간씩 일을 했습니다. 오버타임을 준 적도 없고 저는 그냥 좋아서 열심히 했습니다. 그러다 보니까 눈에 띄게 이제 내가 느끼기에도 이제 기술이 향상되고 6개월이 지났습니다. 그래서 이제 매니저가 하는 얘기가 너 3만 불 받을 자격이 충분히 된다. 내가 사장한테 가서 3만 불 주자고 얘기하겠다 하고 갔는데 돌아와서 하는 얘기가 2만 8천 불로 주겠다랍니다. 뭐 사실은 2만 5천 불에서 2만 8천 불, 뭐 6개월 만에 작은 것도 아니죠. 사실은 충분히 받을 수 있는 거지만은 저는 그랬습니다. 저는 그거 받을 수 없습니다. 그거 3만 불 주십시오. 그러니까 그럼 사장한테 직접 가서 얘기하라는 겁니다. 그래서 사장을 찾아갔습니다. 그래서 3만 불 주십시오 했더니까 2만 8천 불 다시 얘기하는 겁니다. 사장님 내가 그동안 왜 15시간씩 일을 한 줄 아십니까? 사장은 오버타임 준 것도 없고 아무것도 없으니까 난 모른다. 왜 그렇게 했느냐. 그때 영어로 했으니까 아무래도 겨우 이렇게 유창하지 못했을 거예요. 분명히. 겨우 말 통할 정도로 했겠죠. 그런데 사장이 가만히 보더니까 내가 그랬어요. 저는 소프트웨어 엔지니어로서 정말 내 할 일을 다 하고 싶었습니다. 그래서 지금까지 그렇게 했습니다. 3만 불 주십시오. 그랬더니까 가만히 계시더니까 3만 1천 불을 주겠다는 거예요. 그리고 저희 봉급은 거의 30%씩 매년 올라갔습니다. 그래서 2만 5천 불에 시작한 봉급이 4년 지나서 8만 불로 되었고, 그래서 제가 그 회사 직원들 이제 사장이 된 후에 직원들이 오게 되면 질문하는 게 하나 있습니다. 봉급 더 많이 받고 싶으냐고 물어요. 그러면 다들 봉급을 더 많이 받고 싶다고 얘기를 합니다. 그러면 제가 말하죠. 회사에서 주는 봉급보다 더 많이 일하라고. 대부분의 사람들은 회사에서 주는 봉급만큼만 일합니다. 그리고 더 일하는 것은 손해라고 생각합니다. 그러다 보니까 연말이 돼서 올려주려고 하더라도 다 받았는데 왜 올려줍니까? 사장이 올려줄 이유가 하나도 없어요. 그러니까 받은 만큼만 일한 사람은 봉급을 올려줄 이유가 하나도 없으니까 기껏해야 5%밖에 안 올라갑니다. 그런데 그 중에는 항상 20%, 30% 올라가는 사람이 꼭 있습니다. 거기는. 근데 그 사람들은 한결같이 보면 회사가 주는 봉급보다가 더 많이 일한 사람들입니다. 그래서 제가 그렇게 얘기하는 사람들이, 직원들이 이해는 하지만은 그래도
실천하는 사람이 있고 실천하는 사람들이 꼭 있습니다, 사실. 그리고 사실은 제가 이제 프로그래머 엔지니어다 보니까 소프트웨어 프로그램을 짜가지고 가끔가다 데모를 합니다. 이제 보여줘야 되니까 내가 짰으니까 얼마나 또 신납니까? 보여주고 싶은데 그래서 지나가는 사람 붙잡고 쇼에 가가지고는 막 설명을 막 합니다. 저것도 한 케이스인데 저거는 뭐 뒤에서 했으니까 그런데 제 세일즈 부사장이 그러더라고요, 저보고. 너가 그때 열심히 설명할 때 한 친구가 자기를 찾아와서 하는 얘기가 저 친구 얘기하는 걸 도저히 알아들지 못하겠대요. 못 따라듣겠는데 뭔가 얼굴 표정 보고 뭐 하는 걸 봐가지고 뭔가 분명히 있는 것 같은데 너가 좀 설명을 해달라고 하더라는 거예요. 그래서 제가 깨달았습니다. 이게 열정만 있으면 이게 통하는 거구나. 열정만 있으면 통하는 거구나. 저도 사실은 지금도 영어가 그렇게 썩 좋지는 못합니다. 제가 30살에 왔고 사실은 영어를 하면 얼마나 하겠습니까? 지금 프린스턴 신학대 이사로 있으면서도 하면 얼마나 하겠습니까? 그런데 제가 할 분야는 분명히 있으니까 그걸 가지고 얘기하니까 다 통하더라고요. 그냥 안 그러면 몸짓 발짓을 하면 되니까. 그래서 제가 느낀 것은 꼭 영어가 문제가 아니라 사실은 가장 중요한 건 열정이 없으면 아무것도 되지 않구나 하는 것을 저는 깨달았습니다. 그리고 제가 그 회사에 들어가서 한 6개월 후에 저한테 프로젝트가 하나 들어졌습니다. 저게 옵티컬 디스크입니다. 저 옵티컬 디스크를 통해 가지고 이제 하는 프로젝트인데 제가 경험이 하나도 없으니까 이제 그 회사에서 하는 얘기가 너는 우리가 컨설턴트를 하이할 테니까 너는 컨설팅 회사에 가가지고 그 사람한테 배우기만 하라는 거예요. 그냥 아직 너 못 믿겠으니까 배워가지고 다음 프로젝트 떨어지게 되면 했으면 좋겠다는 겁니다. 그래서 그렇게 하기로 했습니다. 그런데 가가지고 보니까 한 2, 3주 지나니까 할 수 있는 것 같아요, 제가. 그래서 돌아와가지고 저 매니저한테 물었습니다. 매니저님, 우리 회사가 저 컨설팅 회사한테 어떻게 돈을 줍니까? 시간당 주는 겁니까? 안 그러면 프로젝트별로 주는 겁니까? 그러니까 내가 보고 왜 물려냐고 그걸. 그랬죠. 제가 시간당으로 한다 그러면 제가 할 수 있을 것 같은 게 저한테 주시고 그리고 프로젝트로 할 것 좀 어차피 주는 돈이니까 제가 같이 일을 하겠습니다. 그러니까 시간당으로 준대요. 그러면 제가 일을 해도 되겠습니까? 하니까 자신이나 그러더라고요. 제가 열심히 하겠습니다. 그래서 저한테 일을 줬어요. 그래서 제가 일을 잘 했습니다. 제가 느낀 게 뭔가 하면 거기에서 저는 그때 주인이 아니었습니다. 사실은. 저는 회사가 돈을 그 회사에 어떻게 주는 거하고는 아무런 관계가 없었던 거예요. 제가 그 프로젝트 하게 되면 리스크만 더 있을 뿐이지 저한테는 뭐 득이 되는 게 별로 없잖아요. 제가 느낀 게 이제 주인의식입니다. 주인의식이란 뭔가 하면 주인이 아닌 사람이 주인처럼 생각하고 주인처럼 행동하는 것이 저는 주인의식이라고 생각합니다. 그런데 제가 이제 골프를 좋아합니다, 사실은. 지금은 작년은 거의 안 쳤지만은 워낙 좋아했는데 처음에 골프를 배우고 나서 이제 PGA 그 구경을 갔습니다. 프로들이 치는데 가니까 너무너무 좋은 거예요. 처음에 엑사이트가 가는데 한 3홀 가다 보니까 다리가 아프더라고요. 그래서 갑자기 앉을 자리를 찾는 겁니다. 어디 앉아가지고 구경할까. 그러면서 갑자기 저한테 들은 생각은 이상하다. 왜 이럴까? 나는 골프 칠 때 그냥 가방 메고 걸어가서 18홀 다 돌고 나서도 한 홀에 더 치고 싶은 마음인데 왜 3홀밖에 그냥 따라간 것밖에 없는데 왜 힘들까? 생각해 볼까? 그 게임은 내 게임이 아니었어요. 그 게임은 그들의 게임이었지 나의 게임이 아니었어요. 그러니까 일을 할 때도 일 자체가 그들의 일이 되고 나의 일이 안 되게 되면 힘듭니다. 이게. 그런데 그 일 자체가 나의 일이 되게 되면 전혀 다른 스토리가 됩니다. 그래서 제가 느낀 것이 이게 바로 주인의식. 주인의식으로 일을 하다 보면 일 자체가 재미있습니다. 사실은. 주인이 시키지 말아도 합니다. 그래서 제가 주인과 일꾼의 차이를 한번 생각을 해봤습니다. 주인은 일을 찾아서 합니다. 그리고 일꾼은 주어진 일만 합니다.
그리고 주인은 결과에 책임을 집니다. 그런데 일꾼은 확실한 이유만 있으면 됩니다. 안 되면 안 된 이유만 찾으면 돼요. 그런데 주인한테는 그 이유가 아무런 관계가 없습니다. 결과가 뭐냐가 중요한 것입니다. 그리고 주인은 일 자체가 목적입니다. 그런데 일꾼들은 봉급 자체가 목적입니다. 그리고 주인은 미래를 위해서 리스크를 택합니다. 도전을 합니다. 그런데 일꾼은 절대로 리스크를 택하지 않습니다. 안전하게, 자기가 안전하게 하는 것이 목적입니다. 주인은 배수진을 칩니다. 그런데 일꾼은 도망갈 곳을 찾아 놓습니다. 안 되면 일을 할 적에 주인에게는 공짜가 하나도 없습니다. 그런데 일꾼은 남의 돈을 되게 쉽게 생각합니다. 그리고 나서 하여튼 제가 주인의식은 있었는데 주인이 알아주지 않더라고. 그래서 제가 주인이 되었습니다. 그리고 처음에 이제 온 챌린지가 뭐인가 하면 제가 나를 뭐라 부를까. 제가 혼자 시작했거든요, 회사를. 그러다 보니까 회사를 혼자 시작했는데 사장이라고 부르는 것 자체가 저한테는 도저히 용납을 할 수가 없었습니다. 제가 원래 약간 내성적인 사람이라 사장이라고 부르는 게 도저히 이게 와닿지 않는 거예요. 그래서 처음에 제가 붙은 타이틀은 Vice President of R&D, 연구 부사장. 그런데 지나가 보니까 아니에요. 이거는 뭐 부사장이 사장이 있어야 되는데 부사장이 아닌 거예요. 그런데 사장이라 붙일 그는 도저히 마음이 허락을 안 하니까 다른 명함을 보다 보니까 뭐 프린시플이라고 하는 게 있길래 야 이거 뭐 사장, CEO, 프레지던트도 아니고 이거 괜찮다 해가지고 제가 두 번째 명함에는 지금 프린시플로 나와 있는 저게 이제 두 번째 명함입니다, 사실. 그래서 집에서 혼자서 회사를 시작했습니다. 사실은 제가 회사 시작할 때는 아무것도 몰랐습니다. 저는 C 코퍼레이션을 했지만은 사실은 C 코퍼레이션은 뭐고 S 코퍼레이션은 뭔지도 모르고 저는 회사를 시작했습니다. 때로는 모르는 게 좋습니다. 모르면 용감해지거든요. 알면 시작도 못합니다. 잘못하면. 제가 그 선교를 해보니까 똑같습니다. 모르면 잘 모를 때가 그게 좋습니다. 그 기분으로 가면 됩니다, 사실. 그리고 우리 여기 목사님 계시면 제가 그 회사를 하면서 챌린지가 처음에 온 것이 사실은 세금 문제였습니다. 세금을 어떻게 할까 고민하다가 주위의 사람들이 세금 적게 내는 법이 얼마든지 있다고 얘기를 자꾸 하는 거예요. 자꾸 갈등이 오는 거예요. 그래서 목사님을 찾아가서 제가 목사님한테 물었습니다. 어떻게 해야 되겠습니까? 잘 찾아갔죠, 사실은. 임대를 찾아간 겁니다. 그러니까 그때 목사님께서 그 아브라함하고 그 이야기 그 자기 아내가 사라가 매장지를 찾을 때 그 동네에서 땅을 공짜로 준다 그랬어요. 그런데 굳이 돈을 내고 그 장지를 샀습니다. 그러면서 하시는 말씀이 제대로 벌어야지 됩니다. 그러길래 그때부터는 저는 의심하지 않았습니다. 그때부터는 모든 세금을 제대로 내기로 했고 그렇게 내왔습니다. 또 한 가지 목사님께서 저한테 해주신 말씀은 믿음이라는 것은 사실은 어느 정도는 결정하는 거라고 말씀하셨어요. 70% 정도만 믿어지면 믿기로 결정해야 되는 것이지 100% 다 이해가 된 후에 믿는다면 믿을 수가 없다는 겁니다. 저는 그것을 비즈니스에다 적용을 합니다. 비즈니스도 절대로 100%까지 확신이 생기면 그런 게 없습니다. 이거 70% 정도 느낌에 이게 막 될 것 같다 그러면 결정하고 시작해야 됩니다. 무조건 되고. 구체적인 방안이 없어도 됩니다. 사실은 구체적인 방안은 배우면 되거든요. 저도 회사 시작해가지고 100명 되니까 도저히 안 되겠는 거예요. 그래서 MBA를 했습니다. 공부를 했습니다. 할 수밖에 없더라고요. 뭐를 모르는지도 모르는 상태에서 회사를 운영할 수는 없잖아요. 그러나 그것 자체가 MBA knowledge가 회사를 시작하는데 절대적인 조건은 절대 아닙니다. 그렇습니다. 그리고 회사를 하면서 제가 이게 독일에 있는 회사입니다. 이 회사와 저는 소프트웨어를 개발하고 독일에 있는 회사는 저희 회사를
상품을 파는 회사였습니다. 그리고 저는 뭐 경험이 없으니까 심플하게 한 페이지의 계약서에다가 50대 50 나눈다. 판 가격이 50%는 내가 갖고 50%는 판매하는 회사가 갖는다고 그렇게 계약을 했습니다. 그런데 한 얼마 후에 제가 보니까 이 회사가 다른 수입이 있는 거예요. 이 회사가 소프트웨어를 팔고 나서는 소프트웨어 메인테넌스 명목으로 15%씩 고객한테 매년 받는 거예요. 그런데 내한테는 한 푼도 주는 게 아니더라고요. 그래서 이게 something wrong 했더니까 그러면 나도 50% 받아야 되는 거 아니냐 했더니까 그럼 50% 주겠다는 겁니다. 그리고 조금 있다 보니까 스캐닝 서비스를 해가지고 하는데 저한테 소프트웨어를 산 것도 아니고 자기만 돈을 버는 거예요. 그리고 내한테 준 것도 하나도 없고. 그래서 그것도 필요하지 않냐 그랬더니까 그러면 소프트웨어를 사겠다는 겁니다. 중요한 거는 이 사람이 그럼 처음부터 몰랐느냐? 아니잖아요. 진짜 파트너라면 최소한 알았으면 미리 생각을 해줘야 되는 겁니다. 그래서 우리가 보통 생각할 때 인테그리티 하게 되면 정직 인테그리티 얘기하게 되면 약속만 지키면 된다고 우리는 생각을 쉽게 합니다. 그런데 그거는 절대 그렇지 않습니다. 약속을 지켰다고 인테그리티를 지키는 것은 절대가 아닙니다. 그래서 내가 레슨을 배웠습니다. 이게 아니구나. 인테그리티는 항상 다른 상대방의 입장에 생각을 해줘야 됩니다. 그래서 해야 되는데 제가 예를 하나 들면 제가 회사를 팔려고 할 때 직원 중에 한 사람이 회사를 나간 간부가 있었습니다. 사실은 내가 간부를 해가지고 계속 하고 싶었는데 나갔으니까 조금 기분이 별로 안 좋은 상태에 있었어요. 그런데 자기가 주식을 가지고 주식을 회사에서 팔겠다는 겁니다. 그런데 그 요구하는 가격이 내가 지금 팔려고 하는 회사의 가격이 3분의 1밖에 안 되는 가격을 저한테 달라는 거예요. 저는 심플하죠. 그냥 쉽게 말하면 사가지고 그냥 누구한테 친척에게 양도를 하든가 내가 사든가 할 수 있는 겁니다. 내가 가격을 아니까. 그런데 내가 그 사람의 입장에 생각을 해봤어요. No, that's not right. 그래서 내가 그랬어요. 그 사람한테 I cannot tell you anything yet. 얘기 못하지만 그냥 가지고 있으라. 내가 그 얘기만 했어요. 그랬더니까 가지고 있더라고요. 그런데 한 6개월 후에 3배 이상 받았으니까. 그러니까 그 사람이 나한테 와서 정말 고맙다는 겁니다. 사실 신용이라는 것은 트러스트라는 건 이런 같은 상대방의 입장에서 고려를 해주지 않으면 절대 일어나지 않습니다. 사실은. 트러스트라는 그 히브리어의 근원에 보게 되면 careless라는 의미가 있답니다. 내가 케어를 안 하더라도 careless 한다 하더라도 누가 케어하는가? 상대방이 나를 케어를 해주니까. 그게 바로 저는 트러스트라고 생각을 합니다. 그리고 회사가 이제 성장을 하기 시작합니다. 그냥 막 성장을 하니까 갑자기 10명이 되는 회사가 30명이 그 다음에 되니까 그 다음에 90명이 되더라고요. 그런데 그러면 문제가 생깁니다. 이제 가장 큰 문제가 생기는 게 뭔가 하면 가슴속 참 바람 of my heart 저 밑에서 너가 했어 하는 그런 내가 했어 하는 그런 마음이 생깁니다. 그러다 보니까 목에 힘이 들어갑니다. 우리 집사람이 딱 그러더라고요. 당신 목에 힘 들어갔어. 지금도 바른 소리 하지만은 그때도 바른 소리 했습니다. 당신 목에 힘 들어갔어. 근데 그 표시가 어떻게 나는가 하면 저는 토요일만 되게 되면 잔디를 깎는 게 당연히 나의 일로 생각을 했습니다. 그런데 지금은 새로운 집을 딱 짓고 나서는 딱 하는 얘기가 생각하는 게 That is not my job. Somebody else's job. 누군가가 내 돈 주면 하는데 내가 왜 저런 일을 해야 돼? 바빠가지고 사장일이기 때문에 바빠가지고 못한다면 그거는 당연히 그럴 수가 있어요. 그런데 바쁘지 않고 가만히 집에 있는데 그렇게 생각이 드는 겁니다. 가슴 저 밑에서 이것은 내가 했어 하는 생각이 듭니다. 그러다가 2000년도에 정말로 다행히 회사가 어려움을 겪게 됩니다. 1999년 제가 직원들에게 몇 달치 봉급을 보너스를 줬습니다. 그런데 2000년 들어오자마자 갑자기 어려워지기 시작하는데 회사 직원을 10%를 해고해야만 했습니다. 그러면서 갑자기 생각든 게 What's wrong with it? 뭐가 잘못됐나? 그냥 계속 하다가 제가 성경을 읽다가 갑자기
성경에 저 이야기가 쓰여 있었습니다. 신명기 8장에 다음과 같이 글이 있었습니다. 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또 내 소와 양이 번성하며 내 은금이 정식되며 내 소유가 다 풍부하게 될 때 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 염려하노라. 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이다. 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. 이같이 하시면 내 조상에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하십니다. 전에도 이 말씀이 있었겠죠. 그런데 이걸 읽는 순간 이게 나가 누군지를 깨닫게 되었습니다. 이걸 읽으면서 눈물이 핑 돌면서 하나님께서 지금까지 나를 축복해 주셨구나. 그래서 그 다음부터는 이제 사람을 좀 섬겨야 되겠다. 내가 결정한. 사실은 겸손하는 게 쉽지가 않습니다. 사실 겸손해진다는 게 쉽지가 않습니다. 누구든지 다 겸손하기를 원할 겁니다. 그런데 겸손하지 못한 이유는 간단합니다. 이것이 내가 했다고 하는 순간, 누구든 저는 그렇습니다. 이것이 비즈니스맨이든 심지어 목회자든 이 성공이 내가 했다고 하는 순간 그것은 자기는 교만해질 수밖에 없습니다. 저는 그것이 하나님께서 저에게 주신 축복이라고 저는 믿습니다. 그리고 나서 저는 직원들에게 인터뷰를 시작합니다. 한 사람 한 사람 매년 500명이 됐을 때도 인터뷰를 했습니다. 한 달이 꼬박 걸립니다. 들어보고 그 사람의 고충을 들어보고. 그리고 중국에 갔는데 중국에 가서 인터뷰를 하려고 하니까 이 친구들이 영어를 잘 못하니까 하게 되면 할 말이 없어요. 별로. My name is 하고 그 다음에는 할 말이 없는 거예요. 그 다음부터는. 그렇다고 무슨 얘기를 물을 수도 없고. 그래서 결국 해난 게 내가 너를 케어한다는 것을 보여줘야 되겠는데, 그래서 이제 짜낸 아이디어가 사진을 같이 찍어야 되겠구나. 1대1로 찍되 그냥 찍는 게 아니라 상대방한테 내가 뭐를 어떻게 나한테 폼을 잡으라 그러면 내가 그대로 할 테니까 그렇게 찍자 해가지고 한 사진들입니다. 이게 최소한 내가 직원들한테, 모든 직원들한테 내가 당신을 케어하고 있다는 그 신호를 저는 보내고 싶었습니다. 그러다가 회사가 이제 성장이 되고 그러다가 2008년도에 되니까 회사가 제약업계가 전체가 이제 힘들었습니다. 특히 제약업계가 그 2008년에 타격을 많이 입었습니다. 그래서 대량 해고가 있다 보니까 코스트 같은 일 시키면 30%씩 돈을 적게 주니까 그래서 2008년에는 제법 처음으로 제법 많은 로스들을 했고 그리고 나니까 힘들더라고요. 그러니까 생각나는 게 하여튼 회사가 와가지고 돈 제대로 주고 살 회사가 없을까 하는 생각이 드는 거예요. 2009년은 브레이크 이븐하고 2010년 가는데도 그렇더라고요. 그래서 찾다가 결국은 이제 컴퓨터 사이언스 코퍼레이션이라고 한 10만 명 되는 큰 회사입니다. 그쪽에서 우리 회사를 100% 전량 인수하겠다고 해서 제가 회사를 팔았습니다. 지금 와보면 그때 2008년의 그 어려움도 사실은 하나님께서 플래닝을 하셨다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 제가 회사가 잘 됐으면 정년 퇴직할 때까지 계속 그걸 가지고 하죠. 당연히 합니다. 제가 좋았으니까. 그러면 캐나다 선교 never. 내가 처음에 들어갔을 때 저는 선교하고자 하는 마음 들어가 있는 거 아닙니다. 사실은 그냥 들어갔을 뿐이죠. 그런데 지금 보게 되면 하나님께서 2008년에 그런 것을 통해서 오히려 나를 새로운 일을 하게 하셨구나 하는 것을 저는 깨닫습니다. 그리고 이제 그레이스 체리티라는 그 자선단체를 설립을 해서 이쪽에다가 이제 저희 회사에 판매한 많은 부분을 넣고 이 체리티는 주로 이제 교육과 선교에 지금 거의 50대 50 정도로 이렇게 기부를 하고 있습니다. 제가 나눔에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 사실은
성공을 나누는 것입니다. 성공은 혼자 독차지하는 것이 아닙니다. 저는 회사를 팔 때 제가 혼자 시작을 했고 제가 100% 오너십을 가지고 있었지만 그동안 많은 직원들한테 주식을 나누어줘서 한 40% 정도를 주식을 나누어줬습니다. 여러 번에 걸쳐서. 그래서 그 회사 팔 때 밀리언에어 100만 장자가 5명은 나왔습니다. 그리고 약 50명한테 제가 지분을 주었습니다. 그리고 지분을 주고 나니까 마지막에 이제 그 지분을 안 받은 사람들도 있잖아요. 그러니까 마지막에 이제 페어웰 파티를 한다고 했는데 사람들이 마음이 참 이상하더라고요. 분명히 지분을 줄 때는 그 사람이 그만큼 데디케이션이 있어가지고 줬고 안 받은 사람은 분명히 이유가 있어가지고 안 받았어요. 사실 내 혼자 결정한 것도 아니고 우리 간부회의에서 결정을 했고 했는데도 불구하고 그래서 제가 페어웰 파티를 하려고 하는데 하는 얘기가 주식을 받은 사람은 그 선물을 주는 데서 제외하자는 거예요. 처음에는 화가 나더라고요. 이게 지금 아니 그냥 마지막에 래플 뽑잖아요. 그 선물 그거 할 때 주식을 받은 사람은 제외하고 나머지 안 받은 사람만 상품을 타가게 하자는 거예요. 처음에는 제가 좀 말도 안 되는 소리를 하고 있구나. 그런데 내가 그 사람들 입장에 대해 보니까 충분히 이해가 가는 거예요. 그래서 안 되겠구나. 이 사람들이 뭔가를 좀 줘야 되겠는데. 그래서 주식을 안 받은 사람들 다 명단을 딱 받아보니까 이게 한두 명이 아니잖아요. 뭐 500불, 1000불만 준다 하더라도요. 갑자기 한 10만 불이 딱 되더라고요. 사실 제가 아들이 저한테 차 달라 하는 거 제가 한 5년 몰던 차를 그냥 줬어요. 그냥. 그런데 갑자기 그 차에 두세 배가 되는 그 새 차에 두세 배가 되는 것을 내가 줘야 되니까. 그러나 내가 봤을 때는 이 사람들도 정말로 사실은 어떻게 보면 피해하지 않을 수도 있겠구나 하는 생각을 해서 제가 그 마지막으로 그 사람들한테 나누어 줬습니다. 사실. 그리고 이제 그 아까는 그 10% 보너스 얘기했지만 저는 10% 이상 보너스를 줬습니다. 회사의 이익이 어떤 데는 한 30%까지 제가 보너스를 줬고요. 그러다 보니까 여러분 보너스를 줄 때는요, 혹시 여기 사장님 계시면 보너스 줄 때 그 성경 말씀을 기억하셔야 됩니다. 10명이 치료받고 와서 1명만 들어와가지고 고맙다고 했습니다. 그게 사실입니다. 제가 보너스 그렇게 많이 줘봤지만요, 전 직원 중에 10명 중에 1명이 이메일이라도 땡큐 합니다. 기분은 좋았을 거예요, 다들. 그렇지만은 실제로 감사를 표현하는 사람은 그렇게 많지 않습니다. 그러니까 주고 나서 직원들이 그렇게 감사하다고 표현을 안 한다 해가지고 실망할 필요 하나도 없어요. 그건 성경에 나오는 말씀이고 그렇게 되는 겁니다, 사실. 그리고 이제 회사가 이제 10분의 1을 이제 자선단체에 기증하기로 했는 게 사실은 그렇게 결정하고 하다 보니까 이제 그 금액이 자꾸 높아지잖아요, 이게. 그러다 보니까 그것도 참 도전이 되더라고요. 그래서 나중에 아예 회사에게 미션 스테이트먼트에다 박아가지고 우리는 도네이션 한다고 하고 나니까 그 다음부터는 그냥 자동적으로 되는. 그래서 저희 회사를 통해서도 한 $1 밀리언 정도는 도네이션을 했을 겁니다. 그러면 우리는 왜 나누어야만 합니까? 달란트에 비유는 다음과 같은 얘기가 있습니다. 그 달란트에 비유게 되면 그 한 달란트 받은 사람에게 주인이 하는 얘기가 있습니다. 그 주인이 대답하여 가로되 악하고 게으른 종아. 여러분 혹시 여기에 동의하십니까? 저는 게으르다는 건 충분히 동의를 했어요. 게으르니까 묻어뒀으니까 게으른데 악하다는 거는 쉽게 동의가 되지 않더라고요. 왜 땅에 묻어두는 것이 악한 것인가? 게으르다는 것은 말이 되지만 악한 것인가? 그런 신명기에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 신명기 면전에 대한 그게 나오면서 삼가 너는 마음에 악념을 품지 말라. 곧 이르기를 제 7년 면전이 가까워왔다 하고 내 궁핍한 형제를 악한 눈을 들고 아무것도 주지 아니하면 그가 너를 여호와께 호소하리니 내가 죄를 얻을 것이다. 형제가 와가지고 돈 구워줄라 한데 구워주지 않는 것이
악하고 죄라는 겁니다. 우리는 너무 쉽게 생각합니다. 우리는 악한 것이, 죄라는 것이 남에게 해만 안 끼치면 죄라고 생각하는데 하나님은 절대로 그렇게 말씀하시지 않고 계십니다. 하나님은 선을 행하지 않은 것이 죄라고 얘기하는 겁니다. 결국은 우리가 빛과 소금이 되어야 되는데 그것을 하지 않는 것 자체가 하나님께서는 악하다고 그러고 죄라고 말씀하시는 겁니다. 그러면 나누지 못한 이유는 왜 나누지 못할까요? 제가 저를 보니까 어떤 데 나누지 못하는가 하면 이것이 나의 피와 땀이라고 생각할 때는 나누기가 쉽지가 않습니다. 나의 노력의 대가라고 생각하면 절대로 나누어 주기가 쉽지가 않습니다. 그래서 제가 한번 제가 회사를 팔고 나서 내가 한번 연구를 해봤어요. 제가 도대체 나의 피와 땀은 몇 프로가 될까? 회사를 팔 때 이제 가치가 나오잖아요. 한 5가지 인더스트리, 솔루션, 아웃소싱 해가지고 가치를 하고 내가 실제로 한 부분에 대해서 퍼센트를 주니까 결국은 제가 나온 것이 36.5%. 저것만 내가 한 거예요. 나머지는 사실은 내가 한 게 아니더라고요. 그러면 도대체 3분의 2가 내가 한 것이 아닌데 그러면 왜 그 3분의 1가 어떻게 된 거냐고 도대체. 그러니까 제가 보니까 저는 이제 라지컬한 사람이기 때문에 따집니다, 사실은. 보니까 내가 길을 했는데 그 길대로 안 갔어요. 막혀버렸어요. 제가 서울대학 가기를 했잖아요. 실력이 없어서 떨어졌어요. 그거 갔으면 교수 됐겠죠. 그 선교 못했을 겁니다. 사실은 쉽지 않을 거니까. 그런데 막혀가지고 내가 실력이 없어서 막혔는데 그것 때문에 컴퓨터를 하게 되고 그것 때문에 내가 너무 좋아가지고 가는 걸 보니까 That's not what I've done. 그건 내가 한 게 아니잖아요. 그런 것이 한두 개가 아닌 거예요, 보니까. 저게 퍼센테이지 20%인 건 대부분이 그런 것들이에요. 내가 한 게 아니더라고. 그러면 결국은 이 성공은 3분의 2는 내 것이 아니니까. 그러면 아주 마음이 간단해져 버려요. 그 다음부터는 쉽게 줄 수 있더라고요. 이제는 그 부르심에 대해서 좀 하고 말씀을 마치려고 합니다. 제가 원주민 그 말에 들어간 것이 2010년 회사를 팔려고 할 그 당시입니다. 사실 막 네고시에이션 들어갈 텐데 사실은 제가 원주민 말에 들어갈 적에는 큰 선교하겠다는 그런 목적 없었습니다. 솔직히 제가 일생에 2번 선교 여행을 갔습니다. 한 번은 김 목사님하고 같이 연변에 갔던 적이 있었고 사실 그때도 갔다 와가지고 회사에 중국 지사를 설치했는데 그것 때문에 회사 가격을 많이 더 받았거든요. 사실은 특수하게 하겠다는 목적이 아니었고 제가 장로였으니까 내가 가겠다 해가지고 갔는데 하나님께서는 그렇게 축복을 해주시더라고요. 2번째 갔을 때는 큰 의도가 없었습니다. 사실 우리 교회가 새로 시작을 했고 선교지를 가야 되니까 한번 가야 되겠다, 학생들 데리고 가야 되겠다 해가지고 간 겁니다. 그냥 갔는데 그 동네는 알래스카 완전 밑입니다. 그러니까 좀 추운 동네죠, 사실. 보시면 저기가 그 동네인데 한 500명 정도 삽니다. 제 동네에 살고 있고요. 그리고 원주민의 그 현황은 지금 원주민 전체는 캐나다 원주민 약 120만이라 그럽니다. 그리고 인구가 매년 증가됩니다. 문제점은 4명 중에 1명이 알코올 중독입니다. 마약도 하고요. 재정적인 의존도는 거의 90%가 정부의 도움 없이는 살아가지 못하는 사람들입니다. 자살률은 일반의 6배나 높습니다. 그리고 50% 이상이 고등학교를 중퇴를 합니다. 고등학교를 마치나 마치지 않은 사람들이나 차이가 없기 때문입니다. 그리고 10대 임신은 대단수고 15살 때 보통부터 애를 낳기 시작해 20살 되면 다들 애 낳습니다. 그런데 자식을 돌볼 만한 능력이 되어가지 않는 게 아니고 저거 자체가 자식하게 낳게 되면 양육비가 나옵니다. 돈이 수입원입니다. 한 해당 한 300불 나오기 때문에 애들 4만 있으면 1000불이 나옵니다. 그렇기 때문에 방해도 안 하고 그냥 안 낳습니다. 그러다 보니까 문제가 매우 심각합니다.
가장 큰 문제는 직업이 거의 없다는 겁니다. 그리고 자신감이 결여되어 있고 그 중에서 레지던셜 스쿨을 해가지고 문화 말살 정책을 백인들이 했습니다. 그 중에 그 말살 정책을 하는 가장 키 사람들이 누군가 하면 크리스천들이었습니다. 교사들이 다 크리스천이었고 뭐 캐톨릭 뭐 신교 할 것 없이 다 그렇게 했습니다. 그러다 보니까 거기에 대한 어떤 그 반감이 아직도 있습니다. 제가 생각한 것은 비즈니스와 일자리를 창출해야 되겠구나. 그리고 비즈니스를 자기 스스로 할 수 있도록 해줘야 되겠구나 하는 것을 저는 생각하게 됐습니다. 그런 생각을 하고 이제 했으면 좋겠다고 하는데 생각이 드는 게 너무 멉니다. 이게 저는 뉴저지에 삽니다. LA면 좀 덜 했을 거예요. 뉴저지에서 그까지 가는데 도어 투 도어가 14시간 걸립니다. 그러니까 느낌이 이런 데까지 내가 왜 와야 되나 생각이 갑자기 드는 거예요. 그러니까 막 갈등이 오는 거예요. 하고 싶은 마음은 있는데 갈등이 오는데 그래서 저 밴쿠버에서 저희들이 그 버스로 출발해 가지고 그 가는데 16시간 걸리니까 중간에 프린스 조지라는 데서 이제 교회에서 잤습니다. 그런데 돌아오는데 그 같이 캐나다에서 온 그 2세 친구가 제 옆에 앉아가 좀 얘기를 했습니다. 얘기를 하다가 그 다음날 아침에 일어났는데 저한테 와가지고 하나님이 자기한테 말씀을 주신다는 거예요. 나한테 전하라고. 저 그런 거 안 믿거든요, 솔직히. 저 좀 장로교인이고 좀 점잖고 뭐 그런 거 그런 건 뭐 계시 이런 거 사실은 그렇게 쉽게 받아들이지 않은 사람입니다. 그런데 하는 얘기가 지금 뭔가를 망설이고 있다는 거예요, 지금. 그런데 그것을 하나님께서 하라고 하신다는 거예요. 그런데 그게 그렇게 그냥 이상한 사람의 목소리 들리지 않는 겁니다. 갑자기 이게 하나님의 말씀으로 제 가슴에 확 닿는 거예요. 그리고 차를 타고 내려오는데 갑자기 아까 읽은 에스더의 말씀이 생각나는 게 내가 왕후가 된 것이 이때 이 백성을 위한 것이 아닌지 누가 아느냐. 그게 그냥 강하게 와닿으면서 저희 과거가 그냥 확 돌아가는데 바로 나의 과거에 우리 형님이 알코올 중독자셨고 우리 둘째님 자살하셨고 우리 누님이 바로 그 초등학교도 못 나왔던 그 세 가지 문제가 이 사람들의 문제인데 그래서 하나님께서 나를 지금 이 자리를 쓰시려고 나를 지금까지 끌고 오셨구나 하는 그게 갑자기 와버리니까 그 다음부터는 마음이 막 불이 타기 시작하는데 견디지를 못하겠더라고요. 그러니까 바로 그 동네 이메일 보내고 내가 방문한다 그러고 한 달 만에 다시 방문하고 또 방문하고 막 이렇게 해가지고 결국은 그 1년 만에 내가 왜 해야 되냐고 물어보니까 결국은 It's me. 나를 보내달라는 그런 고백이 나올 수밖에 없었습니다. 그래서 1년 후에 그 긱스 머시룸 회사라고 그 원주민 마을에다가 저희 회사를 설립을 했습니다. 그 저쪽에 있는 블루 셔츠 입은 저 친구가 저 추장입니다. 추장이고 지금은 사장입니다. 우리 회사의 사장이고 옆에 있는 친구는 그 이글족의 어떤 그 칩입니다. 제가 그 이 회사를 설립한 목적은 보통 뭘 할 적에 무엇이 아닌가를 디파인하는 게 참 도움이 됩니다. 사실은 뭐가 아닌가 나의 회사를 설립하는 것은 아니다라고 처음부터 제가 공포를 했고 그리고 사실은 원주민을 위한 원주민 회사를 만드는 것이 저는 목적입니다. 처음부터. 그리고 이익 배분에는 총 50%는 원주민을 돕는 데 사용하고 그중에 미니멈 10%는 선거와 미니멈 10%는 교육이 위해서 쓰겠다고 처음에 회사를 설립할 때 거기에다가 아예 못을 박았습니다. 왜냐하면 내가 어차피 팔고 다 나와야 될 텐데 그러면 너네 스스로가 하도록 하기 위해서 이 룰을 만드는 것이 그렇기 때문에 제가 그것을 만들었습니다. 이제 소유권은 제가 뭐 돈이 들어가니까 제가 20만 불을 투자해서 제가 80불의 지분을 소유하고 2명한테는 각각 10%씩 무료로 제공했습니다. 그리고 소유권을 이전할 겁니다. 이제 내년부터 올해부터 이제 이전이 시작되는데 이전은 이제 내가 판 것을 저는 본전은 찾아갈 겁니다. 사실. 저를 공짜로 주는 거는 원하지는 않고 그래야지
이렇게 돼야지 나중에 누가 이제 비즈니스 성공하는 사람들이 시작을 하지. 근데 자기 그냥 집어넣고는 하지 않기 때문에 저는 그렇게 하기로 했습니다. 그리고 나서 결국은 7년까지 해도 만약에 회수를 다 못한다 그러면 저는 다 소유권을 주고 나올 겁니다. 이제 안식년과 같은 그런 컨셉입니다. 이게 알람이 울었습니다. 그러니까 빨리 끝내라는 겁니다. 5분 내에 끝내겠습니다. 그래서 시작한 것이 지금 고사리입니다. 사실은 고사리인데 고사리가 보통 고사리가 아닙니다. 이게 고사리는 질이 좋아야 되는데요. 질이 좋으려면 부드러워야 됩니다. 고사리 먹어보신 분 아시지만 쌈들 저기 안 되니까 막 압력 밥솥에다 저희 와이프는 막 삶더라고요. 안 되니까. 그런데 고사리가 부드러우려면 기본 조건이 빨리 자라야 됩니다. 천천히 자라면 빨리 굳어지니까 빨리 자라야 되는데 빨리 자라려면 두 가지 조건이 필요합니다. 일조량이 많아야 되고 비가 자주 와야 됩니다. 그런데 이 시즌에는 일조량은 4시에 해가 떠서 10시 반에 해가 집니다. 그리고 비는 매일 옵니다. 왜냐하면 그 눈이 많이 오기 때문에 눈이 녹으면서 비가 되기 때문에 매일 오기 때문에 고사리가 엄청나게 잘 자랍니다. 그래서 보시면 그 유저지에 있는 고사리, 일반 고사리하고 저기 있는 고사리 어깨까지 오는 고사리입니다. 사실 이렇게 큽니다. 그러다 보니까 부드럽고요. 그리고 제가 고사리를 가지고 왔어요. 저는 장사꾼입니다. 솔직히 저는 어디 간정을 가더라도 저 강사비 하나도 안 좋으니까 고사리 사달라고 저는 합니다. 왜냐하면 마켓을 개발해 줘야 되기 때문에 처음에 가져왔는데요. 많이 없어요. 사실은 제가 거의 다 팔려가지고 한 20개 정도 남았는데 가지고 왔는데 가지고 가셔가지고 한국 고사리처럼 삶으시면 절대 안 됩니다. 삶을 때 처음에 고사리 넣고 끓여가지고 물이 끓기 시작하게 되면 불을 끄세요. 그리고 나서 한 12시간 불리세요. 일단은. 내년에는 12시간 안 불려도 되는데 한 서너 시간만 불려도 되는데 올해는 12시간 불리세요. 처음에 할 적에 제가 쓴 물을 안 빼고 그냥 말려가지고 그래서 했으니까 그렇게 하게 되면 아주 그냥 통통 고사리가 나옵니다. 이제 마지막으로 정리를 하겠습니다. 저희 인생에서 하나님을 믿는다는 것은 다 과연 뭘 의미하는가? 그 세 가지로 정해져 있습니다. 첫 번째는 하나님을 아버지라고 부르면서 시도도 해보지 않고 불가능하다고 하지 말자는 겁니다. 성경에는 이런 말씀이 있습니다. 내가 등불로 예루살렘에 두루 찾아 무릇 찢기같이 가라앉아서 심중에 스스로 이르기를 하나님께서는 복도 내리지 아니하시며 화도 내리지 아니하시라 하는 자를 벌하신다고 하셨습니다. 하나님 존재 자체를 부인하려고 하는 거죠. 두 번째는 하나님이 나를 항상 보고 있다는 것을 저는 항상 되새깁니다. 화 있을진저 자기의 도모를 여호와께 깊이 숨기려 하는 자여 그 일을 어두운 데서 행하여 이르기를 누가 우리를 보랴 우리를 알랴 하니. 여러분 사람들 우리가 왜 가끔 가다가 하지 말아야 할 일에 용감합니까? 한번 생각해 보세요. 왜 우리가 세금을 안 냅니까? IRS 안 보고 있다고 생각을 하기 때문에 우리 세금을 안 냅니다. 왜 출장을 가게 되면 아무도 보지 않는 그런 출장지에 가게 되면 사람이 용감해집니까? 왜냐하면 나를 보는 사람이 아무도 없다고 생각하기 때문에. 우리는 하나님을 믿는 사람들입니다. 저는 항상 유혹이 올 때마다 하나님께서 나를 지금 보고 계시다는 것을 항상 되새기려고 노력을 합니다. 마지막입니다. 제 인생을 보니 하나님께서 은혜로 저를 섭리하셨습니다. 우리는 쉽게 섭리를 사주팔자와 같이 믿는 경우가 많습니다. 하나님께서 나의 길을 예비하시고 그 길을 살아갈 수밖에 없게 하셨다. 그런데 저는 보니까 섭리라는 수학으로 말할 경우에는 사주팔자 플러스 은혜입니다. 은혜라는 것은 뭐뭐함에도 불구함입니다. 결국 내가 실수했음에도 불구하고 내가 실력에서 떨어졌음에도 불구하고 하나님께서는 그것을 이용하셔가지고 저를 더 좋은 길로 인도하셨습니다.
그래서 우리는 우리의 뜻이 이루어지지 않았을 때 우리는 실망할 필요가 없습니다. 바로 그 순간에 하나님께서 우리 인생에 개입을 하려고 하시기 때문입니다. 우리가 만약에 목표를 정해놓고 목표대로 다 이루어졌다고 합시다. That's something wrong. 그러면 깊은 가슴 속에서 That's what I have done. 내가 했다고 할 수밖에 없어요. 그러면 그거는 결국은 하나님께 영광을 겉으로 누릴지 몰라도 가슴 속에서는 절대로 돌리지 않습니다. 그러니까 하나님께서 우리에게 고난이 왔을 때 그것은 하나님께서 우리의 인생에 개입하려고 하신다는 것을 깨닫고 하나님의 뜻에 따라가는 것이 중요합니다. 우리가 꿈을 가지는 건 중요하고 열심히 하는 건 중요하지만 사실은 그 꿈이 나의 꿈이 되어서는 안 됩니다. 그것이 하나님의 꿈이 되어야 되고 우리는 하나님의 꿈을 살아가야 하는 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 목적에 이끌리는 삶을 살아가야 합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 부족한 저에게 하나님께서 역사하셨고 제 인생을 섭리하신 하나님께 감사를 드립니다. 우리가 고난을 받을 때 하나님께서 그 순간에 하나님께서 우리에게 역사하심을 깨닫게 하시고 우리가 하나님의 뜻에 순종해서 이 세상에서 빛과 소금이 되는 사람의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.